لاکھوں آئے ہیں لیکن یہ سب سے جدا آیا ہے. لاکھوں آئے ہیں لیکن یہ سب سے جدا آیا ہے. دنیا والوں خوشیاں مناؤ چرنی میں خدا آیا. اب اگلے شعر میں اس کے آنے کا مقصد بیان کرتا ہوں. من مارنا پہندے تے تن ساڑنا پہندے. من مارنا پہندے تن ساڑنا پہندے. پوری دنیا نو بچان لی گفتار اپنے آپ نو سولی تے چاڑنا پہندے. آئے خدا کے کلام کی عقیدت میں کھڑے ہو جائے. میرے ساتھ خدا کے کلام پاک میں سے قدس لوکا کی معرفت خدا کا کلام ہے. اس کا پہلا باب بڑیا مشہور حوالہ. پہلے باب کی 34ویں آیت سے 38ویں آیت مقدسہ کے آخر تک ہم تلاوت کرتے ہیں. بھائی جسا صاحب کلام خدا کی تلاوت میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت لوکا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب ہم 34 سے 38 آیت تک پڑھیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی. اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ تیری رشتہ دار نسبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو 5 کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. ہم نے کہا دیکھ میں خدا کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. آمین. میری طرف سے اور سارے چرچ ٹیم کی طرف سے ساری کلیسیا کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. آپ کو کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو. ذرا زور نہ کہہ تو وجہ دے دیا ساریاں خوشیاں مبارک ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع مسیح کا لیے زوردار تالیاں بجا دیتے ہیں. بائبل مقدس خدا کا عظیم کلام ہے جو خدا کے دل کی باتیں ہیں اور ہمیں پہچان دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ کیا ہے, خدا چاہتا کیا ہے. اور جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بائبل ہی خدا کی تصویر بتاتی ہے, خدا کی پرسنالٹی بتاتی ہے اور خدا کے کردار کو اور باقی جتنے کردار ہیں ہمیں بائبل بتاتی ہے. آج کرسمس کی اس موقع پر جو ویلکم کرسمس کا یہ پروگرام ہے اس میں میں چاہتا ہوں کہ ہم جو سیکھیں کہ کرسمس ہمیں باعمل زندگی کا درس دیتا ہے. آمین. بڑا دن ہمیں باعمل کیا باعمل زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے. کہ کرسمس کا پیغام آج جو میں یہاں پر روح القدس کی رہنمائی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کا یہ جو دن ہے بڑا دن ہمیں عمل کرنے کی زندگی بتاتا ہے.
आमीन, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो बाअमल हो। इसमें आज इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि जमीनी किरदार जो है, जो इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जिंदगी किस कदर बाअमल है, और जब उन तक मैसेज पहुंचा है तो उनका किरदार इसमें किस कदर हमें दिखाई देता है। उनका जिंदगी में जो मैसेज को लेकर उन्होंने अमल किया है उस पे आज नजर करेंगे, और हम भी अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हम 16 साल से क्रिसमस मना रहे हैं, बड़े दिन में शामिल हो रहे हैं। आया मेरे किरदार में अमल कितना है? अगर कोई अमल है तो फिर वो अमल कैसा है? आज इसको सीखते हैं। पहला जमीनी किरदार कि मैं आज यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, ये बेशक लेंथी मैसेज है लेकिन छोटा होगा। आमीन, आप बेफिक्र है, मुझे एहसास है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ओ ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। पहला किरदार है मुकद्दसा मरियम का। आमीन, जब उन तक मैसेज पहुंचा तो उनका अमल देखिए कि वो किस तरह खुदा के कलाम को कबूल करती हैं। और जब बड़ी डिटेल के साथ खुदा के फरिश्ते के साथ बात हुई और बात समझ में आई कि जिसको मैं पैदा करने वाली हूँ वो किसी बंदे या अज़वाज की वजह से नहीं होगा, होगा तो रूह कुद्दस की कुदरत से। तो फौरन अमल किया, और इसका खारजी निशान क्या है? वो बोल उठी, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक। ऐਵੇਂ घुंघरुआ तो मिट्टी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, टाल मटोल ने किया। ये मैसेज तो बड़ा मुश्किल था। अब इसको अब भी ये उस जमाना में और अब भी किसी भी कवारी के लिए इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या बात है, ये है अमल करने का तरीका। मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए बहुत ही गलती चल दी है, मेरी कौल दे मुताबिक है, मेरी मर्जी। कमाल बात है, मेरी नहीं बल्कि तेरी और तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन, ये कोई आम लोग नहीं, ये कोई आम लोग नहीं जिनका वैसे ही खुदा ने इत्तफाकियत पकड़ा और इनको शामिल कर लिया। इनका किरदार, इनकी जिंदगी का अमल, इनका लबो लहजा, इनकी पर्सनैलिटी, इनका किरदार, इनका गुफ्तार, सब कुछ काउंट हो रहा है। इसीलिए इनको चुना गया है। आम लोगों को नहीं राय जाने फड़ लिया, चल भाई आप मुश्किल चुक ले, ये नहीं बात। खुदा सब कुछ देखता है। ये दुआवां लगने साडे नकम्मे आ जाए जिंदा मर्जी भाई लिखा तू नकम्मा है, तेरे लिए कब्र तैयार है। खुदा कब पसंद करते हैं? यहाँ पर ये एक अजीम पर्सनैलिटी है जो बाअमल जिंदगी है और खुदा के कलाम को कबूल करने वाली, चाहे मुश्किल से मुश्किल वक्त क्यों ना हो, वो कहती है मैं खड़ी होंगी तो खुदा के कलाम के साथ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा किरदार है बुजुर्ग यूसुफ का, और यहाँ से बात निकली और गई है बुजुर्ग यूसुफ तक। तो किसी भी मर्द के लिए ये बड़ा कड़वा मैसेज है। कहा क्या, अब सोच रहे करूं क्या, क्या करूं? और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि फिर खुदा का फरिश्ता जो है वो ख्वाब में जाहिर हुआ और उसने कहा ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की, आप भी बोलेंगे रूह कुद्दस की कुदरत से है। आमीन, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से जी बोल दियो 10 मिनट से ठंड तो ढील गई थे मेरी बरकत। आमीन, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और बाइबल कहती है बुजुर्ग जी ने फौरन अमल किया क्या, और अपनी बीवी अपनी मुखेतर मरियम को अपने यहाँ ले आया। उन्हें यानी कि अच्छा मैं सकाना सलाह ना करना, कमो बड़ा उठे मैं पूछ बिछना ना, जो कुछ उसे कहा गया फौरन अमल किया। हमें मुश्किल लगता था ना, बड़ा कड़वा और मुश्किल था, लेकिन जो कुछ कहा गया उस पर
गया तो फिर बाइबल कहती है अब ये सिलसिला चल निकला और बुजुर्गा मरियम अपनी कजन अनिशबा के पास जाती हैं। क्या वेलकम करना है बंदा खुदा। जब टेबलो हो रहा था ना, बड़े हिट्स उठाए जाते हैं। मैं कहता हूँ क्या बात है, क्या बात है। वो बच्चियां नहीं सानू ते वडेरियां नूं भी नचना चाहिए। मैं वडेरिया क्या टेंशन। वैसे तो मैं बुजुर्ग हैं, मुझे नहीं मिलू टेंशन। हालेलुया। खुदा ने मुझे जवान रखा है, मुझे लगता है अभी कई साल जवान ही रहूंगा। आमीन। और बाइबल कहती है जब माँ जी गए हैं तो लिखा है कि इन्होंने सलामती भेजी। कमाल का बड़ा दिन मनाया है बुजुर्ग यूहन्ना ने, और उसने नाच कर पहला बड़ा दिन माँ के पेट के अंदर ही मना दिया। और बाइबल कहती है कि कहा क्या लिखा है, तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची और बच्चा मारे खुशी के। और मैंने नचदे समय मैंने तो यूहन्ना ने सुना। आमीन। ओ मां के अंदर नचदा सी, बाहर नचदे ने। आमीन। मैं ना जिदे दिल दे वेड़े च धमाला नहीं ना पैंदियां खुशी दियां, ओदा बड़ा दिन हुंदा ही। बड़ा दिन होए ते जमीन ते पैर लग जाए, बड़े दिन समझ आ जाए तो बंदा तुंजी फजामा चुड़िया फिरता है ना। ये है अगला किरदार, ये है तीसरा। आमीन। और वक्त आता है वलादत का, फिर बड़ा खूबसूरत किरदार है उन चरवाहों का। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा का जब वलादत का वक्त आया, इस जोड़े ने अमल किया। डिटेल नहीं कर रहा, टाइम लगेगा। और जब अमल किया तो पहुंचे, अब वलादत हुई। खुदा का फरिश्ता गडरियों के पास आ गया और बाइबल मुक़द्दस कहती है उनके चौकिट नूर चमका, वो डर गए, हैरान हो गए। और खुदा के फरिश्ता ने कहा डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बुशारत देता हूँ। आमीन। तुम्हारे लिए एक मुंदाची पैदा हुआ है और तुम्हारे लिए निशान क्या है कि तुम एक बच्चे को कपड़ों में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और बाइबल कहती है जब फरिश्ते गए ना, फरिश्ते भी गा रहे थे, ये ऊपर वाले खुदा है, तो गए तो इन्होंने क्या कहा, चुप करके बह रही है। ये जो कह रहे हैं अखबारां नहीं निकल दिया रात को हैं, लोग किधर तंग पै जाते। मैं ना बड़ी शादमानी हुंदियां एक बार ना लोगों दे भी अजीब बिहेव होंदे, चेंज आ गया। कुवैर रात दी थकी प्रशिश करने गई ते बंदे ने बत्ती बना के ना 10 दा नोट ते उत्तों दी कटिया। अरे समझ ही नहीं, ये कौन आए हैं तेरे पास, मैसेज क्या लेकर आए हैं? 10 दी बत्ती बना के ना वो दलीज नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ यही लाइन है। अरे क्या तेरी अक्ल है, इतना बड़ा मैसेज लेकर तेरे दरवाजा पर आए हैं। और मैं कहता हूँ तेरा दरवाजा क्या, तेरा तो दिल खुल जाना चाहिए। आमीन। तेरा तो दिल खुल जाना चाहिए कि तेरे घर में निजात का मैसेज आया है। तू 10 रुपये वहां पे इन्हों के जेबा च कोई 10 रुपये नहीं, इन्हों खुदा देंदा है। आमीन। ये बड़ा जबरदस्त निशान है। और जब ये चलते हैं तो आसमानी फरिश्ते क्वेरी नजर आती हैं। आपके घरों में आए तो बेटा जो कुछ हो करे खुशी से क्वेरों को कबूल किया करे। आमीन। ये और बाइबल मुक़द्दस कहती है चरवाहों ने क्या कहा, आओ जाए, अमल किया, आओ जाए, अमल किया जी, तो जाकर निजात हिंदा को पाया। अब ये जो कपड़ों में है ना, तो पड़ा था चढ़ने में, तो कपड़ों में तरीका क्या था, अब ये थोड़ा सा मैं शायद करूं। कपड़ों में बड़ा होता ये था कि ये चरवाहे जो थे ये हैकल के मखसूस चरवाहे, और वहां पर जो बर्रे पैदा होते ना उनको कपड़ों में लपेट कर रखा जाता। क्यों रखा जाता, जब ये बच्चा पैदा होता है तो ये उछलता है, और जब उछलता है तो हो सकता है किसी टांग पे किसी कोनी पे इनको जख्म आ जाए, और ये कुर्बानी जो है ये फिर हैकल के मयार के मुताबिक नहीं रहती थी। अब ये करते क्या थे कि उनको कपड़ों में लपेटते। अब फर्क ये था कि पहले बड़े कपड़े में लपेटे जाते, अब यीशु मसीह खुद कपड़ों में लपेटा गया। आमीन। वहां पर आ गया। फर्क ये था बर्रे और ये अज़ा से ज़बा किया हुआ बर्रा, ये है इनका अमल। गए और जब गए तो निजात हिंदा का
دیدار کیا. آمین. اور پھر بائبل کہتی ہے پھر دن ہوتے ہیں 8. یہاں پر 2 کردار بڑے زبردست ہیں. اور جب وہاں پر گئے تو وہاں پر کون آ گیا؟ جب یسوع مسیح کو ہیکل میں پیش کیا گیا، نام رکھا گیا، تو وہاں پر کون آ گیا؟ بزرگ شمعون اور ایک اور بزرگہ حنا. ایسے ہی ہے جی. تو یہ اس نے اپنی گودی میں لیا اور کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی. انہوں پتا کہ لگ گیا ہے یہ مطلب ہے با عمل بندہ سی، خدا نال پیار کرنے والا سی. وہ ان کو بندہ کہتا بچے نو پایا گودی چ. اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ لنک تھا، کہ اس کے ساتھ وعدہ تھا جب تک تو میری نجات نہ دیکھے تو یہ جہان فانی سے رخصت نہیں ہوگا. اور جب نجات گود میں آئی تو اس کے اوپر راز آشا ہو گیا، کھل گیا کہ اب وہ نجات آ گئی. اس لیے کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی. آمین. اور میرا کام پورا اور میں نے بنا. آمین. اور بزرگہ حنا لکھا ہے وہ خدا کی شکر گزاری کرنے لگے. تو کرنے والے لکھا ہے 84 سال سے بیوہ اور دعا روزوں میں زندگی گزارنے والی با عمل. ہاں پھر دور کے ہیں مجوسی. کون ہے جی؟ دور کے مجوسی. تو لکھا انہوں نے ستارہ دیکھا تو چپ کر کے بہرے سے میسج آنا ان کے پاس. جب ستارہ دیکھا تو دور سے سفر کر کے پہنچے اور 2 سال کا سفر کیا. یہ ہے عمل کا معیار. آمین. یہ ہے عمل کا معیار. دور کا سفر کر کے پہنچے کہاں تک؟ یسوع مسیح تک. عمل کیا. ہاں ایک اور عمل ہے، وہ ہے مخالف کا، بادشاہ کا. اس کا کریکٹر فرق ہے. اس نے بھی عمل کیا کہ نجات دہندہ کو قتل کرنے کی کوشش کی. اب یہاں پر دیکھ لیں میرا عمل بزرگہ مریم جیسا ہے، بزرگ یوسف جیسا ہے، بزرگ شمعون جیسا ہے، حنا جیسا ہے، چرواہوں جیسا ہے، اور ان مجوسیوں جیسا ہے، یا اس کے انگیز سے چلتے ہیں تو قتل نہیں. یہ بڑھانا نہیں، وہ مسیح ڈک ڈک کر کے پی جا. تو لوگ آندے نے اچھا انجی کر دیا. اسی لیے اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہیرودیس کا اور باقی کردار ہیں. آیا ہم کہاں پر فٹ ہوتے ہیں؟ کرسمس نے ہمیں عمل کرنے کا درس دیا. جہاں جہاں میسج پہنچا عمل کیا گیا. آمین. تو ان لوگوں کو دید ہو گئی یسوع ناصری کی. اگر کوئی آج اپنی زندگی میں اس کی دید کرنا چاہتا ہے تو اس کے کلام پر عمل کرے. آمین. اس کے کلام پر عمل کرے. وہ تو آئے دید کروانے کے لیے، دید دینے کے لیے. تو اگر زندگی میں دید نہیں تو آپ یقین جانیں مجھے بشارت ہوئی ہے یسوع مسیح کی. میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے فردوس کا دیدار اس نے کروایا. آمین. مجھے پکڑ کر انگلی سے پانیوں پر چلایا. جب میں بائبل کو پڑھتا ہوں تو وہ ساری رویا جو میں نے دیکھی ہے مجھے نظر آتی ہے. اور اس کے لیے میرا عمل کیا تھا؟ جب میں بچہ تھا لوگ کی بات پیسے جل جا تو لوٹ دے سر، میں چٹائی دے بیٹھ کے دعا کرنا. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آمین. اور بڑا دن ہمیں درس کیا دیتا ہے کہ با عمل زندگی ہو. کیا با عمل زندگی ہو. ان لوگوں سب نے جہاں جہاں مسیح کا میسج پہنچا عمل کیا گیا. آج ہمارے پاس اس کا میسج ہے، ہم کس قدر با عمل زندگی گزارتے ہیں. نہیں تو آج سے عمل کرنے والے بن جائیں. خدا آپ کو برکت.